والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام يتنقل كما القديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من الأصحاب محمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا فعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه في التواجد الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى بعزته تحرق حلبة الشاء منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل إرائد دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحمول لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم عن ذلك في عبادك وساكن في الشرك لأهل ودارك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة ربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بالشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جمع طورنا وتقلباتنا بجمع رعايتك وحاصل وقايتك وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلني مما نصر هذا الحبيب وازره وله وظهره وأما ببركته والشرب وجهة أولادنا والدينا وأهل قدرنا والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين
رب شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وبالحرص المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام الأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام الأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih amma ba'du. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله صدق الله العظيم وصدق رسوله ونبيه الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati jamaah Majelis Taklim Darul Muta'allimin Desa Simpang 3 Mataraman, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati rombongan maulid. Apa kan maulidnya leh? Barang aja maulid Al-Habsyi ya Allah, karena kita baca tadi maulid Al-Habsyi Desa Simpang 3 Mataraman. Mudah-mudahan kita seberatan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita seberatan mendapatkan syafaat nanti dari Rasulullah SAW di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat kerabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, malam ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini, dan juga di malam yang mulia, malam Jumat. Kita berkumpul di sini memperingati akan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata ulama lahirnya Rasulullah ke dunia ini atau diutusnya Rasulullah di dunia ini menjadi rahmat bagi alam semesta.
Dan alhamdulillah juga kita mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah berkat Rasulullah, yaitu kita dijadikannya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat Rasulullah ini adalah sebaik-baik umat, yang mana kita kada pernah memesan, kada pernah meminta, ada pernah bertambah lawan Allah Ta'ala supaya jadikan umat Nabi Muhammad, tapi Allah Ta'ala langsung memilih kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah anugerah yang sangat besar, berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita wajib bersyukur. Bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad ini dinyamanakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan umat-umat yang dulu seperti umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Nah, supaya kita ini bersyukur benar jadi umat Nabi Muhammad, maka kita harus kenal apa kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Maka malam ini ulun akan membaca kitab, nama kitabnya Syaraful Ummatil Muhammadiyah, kemuliaan umat Nabi Muhammad, yang ditulis oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Ujar sidin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diberikan beberapa keistimewaan yang sangat banyak. Di antaranya Allah hilangkan beban-beban yang berat yang mana ditimpakan kepada Bani Israel, itu tidak diberatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di antaranya, kalau umat-umat dahulu seandainya pakaian mereka itu karena najis, maka wajib dipotong dan dibuang, kada kawan dicuci dengan air. Misalnya pian kopiah, soalnya dia boleh cacat, nah kita hincak sih. Nah itu kan kalau dibasuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa kan kalau dibasuh, kalau dicuci, tapi dipotong. Nah dipotong mana ada di sini dipotong. Nah, mau biayanya larang aja nukar. Nah dipotong, makanya kalau dibasuh itu umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Karena baju misalnya karena tahi kucing kah, atau terpalit tahi ayam kah, dipotong itu. Ada cukup cuma dibasuh. Tapi alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad SAW, apabila baju kita, tapih kita, pakaian kita karena kami, karena tahi, karena kotoran najis, itu cukup dibersihkan, ditapas dibersihkan, maka sudah hilang najisnya dan kawan dipakai. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan seandainya, tapi kan ada sepakat para ulama, itu kan di segi pakaian karena najis dipotong. Kalau umat bahari, ada yang mengatakan seandainya najis itu mengenai badan mereka, maka badannya dipotong. Misalnya nih jari nih, kita japain minta najis, ada berikit najisnya, dipotong jarinya. Musi hari di situ mestinya terpaling tak napa kan misalnya dipotong itu maksudnya bersunat 2 kali ya. Misalnya karena najis misalnya di telinga, dipotong telinganya nah. Namun kita dibasuh, zaman Nabi Muhammad dibasuh aja nyamannya. Nah itu diantara kemudahan alhamdulillah kita jadi umat Nabi Muhammad berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada lagi
kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu apabila bebinian atau perempuan datang haid, itu boleh aja sarumah wan laki, boleh aja sepemakanan wan laki, sepeminuman wan laki. Kalau umat dulu, bukan umat Nabi Muhammad, itu bila perempuan haid itu dikucilkan, diulahkan rumah halus di belakang sana pada pohon gatas itu. Jadi selama haid seminggu haid misalnya, seminggu ada tetamu laki, itu peraturannya bahari seminggu ada tetamu laki. Kasihannya itu kalau bebinian itu mentalnya lemah, bisa shock ke orang tuh, bisa merasa terkucilkan, merasa kada diperhatikan. Itu umat baru ya, bukan umat Nabi Muhammad itu seperti umat Nabi Musa atau Nabi Isa itu kayak itu. Bila haid apalagi nifas, kada tatamu laki, dikucilkan bang. Ada di ulangan rumah gitu selama haid, kita tuntung haid hanya membeli kon laki. Tapi umat Nabi Muhammad SAW alhamdulillah boleh waktu haid itu sama laki boleh, sama makanan makan sama-sama orang laki boleh, sama minum orang laki, guringin boleh, pepelukan boleh, yang kada boleh napa? Jima, kada boleh. Ujar Rasulullah bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah olehmu wahai suami apapun yang kamu ingini kepada istrimu yang haid itu, illa nikah, kecuali jima. Nikah itu ya jima. Ada yang mengatakan kecuali antara pusat dan lintuhut, itu jangan bersenang-senang bersenang-senang antara pusat dan lintuhut bini. Kenapa? Karena itu lebih membahayakan waktu haid maksudnya. Jadi selain itu hendak pelukan, berciuman lawan bini waktu haid boleh aja. Semua makanan soroma, guring sekelampu, beragapan lawan bini, kada apa-apa. Nyamannya umat Nabi Muhammad nih, membuat bahari selama haid kada boleh takompon lawan laki. Alhamdulillah kita jadi umat Nabi Muhammad nih. Padahal kita kadang memesan-mesan. Itu diantaranya lagi kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu seandainya umat Nabi Muhammad ini membunuh orang. Kan kalau membunuh itu dalam hukum Islam dibunuh juga. Cuman di negara kita Indonesia ini kada berlaku hukum Islam, itu kada berlaku. Bila membunuh paling masuk penjara gitu nah. Yalah. Kalau di Arab tuh masih berlaku hukum Islam. Bila membunuh orang dibunuh juga. Itu. Karena saking mahalnya harga diri ini. Diri manusia ini, benar. Bila kita tuh membunuh orang Islam seekor, itu dosanya sama membunuh orang Islam sedunia. Itu dosanya. Siapa membunuh orang Islam seekor aja, itu dosanya sama membunuh orang Islam sedunia. Karena orang Islam ini seperti satu jasad. Bila seekor sakit, yang lainnya merasakan sakit juga. Kalau di zaman Bani Israel, bila membunuh orang sama juga dibunuh juga. Walaupun kada besing aja membunuh, misalnya lah, yo kada besing aja nih, menampar kawan, rencananya hendak mengintimidasi aja pak, hendak menempelengnya, saya mati kawan nih. Pasti tamparnya mati. Nah, menampar nih wajib dibunuh juga. Pokoknya kada ada pilihan lain bila membunuh dibunuh.
Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW ini apabila membunuh akan seseorang dan ahli warisnya itu memaafkan aja karena menuntut dibunuh, maka orang tadi kawa masih hidup tapi bayar diat 100 ekor unta. Amaninya kami kadang nuntut supaya dibunuh ya, tapi bayar denda. Berapa dendanya? 100 ekor unta. Coba bayangkan, seekor nyawa itu 100 ekor unta harganya. Unta berapa kali harganya seekor? 100 ekor unta. Berapa kali? Tahulah sini, adakah yang tahu berapa unta itu harganya seekor? Kalau sapi bisa 15 juta lah. Unta itu kan lagi kalau ada sapi. Anggaplah misalnya dulu unta itu 20 juta misalnya. 20 juta kali 100 berapa? Apa ya? Banyak beleng. Nah, kayak itu harga satu jiwa, satu nyawa nih. Nah, jadi umat Nabi Muhammad ini ada harapan hidup bila membunuh orang nih. Nah, memohon misalnya keluarga yang membunuh ini memohon kepada keluarga yang dibunuh. Bang jar, maafakanlah jar si anakku tuh jar. Jangan dituntut di kisos, jangan dituntut dibunuh juga. Kami akan membayar jar 100 ekor unta. Inggih jar sugih sama keluarganya. Dapat 100 ekor unta. Inggih kami maafkan, bayar. Nah, artinya kau hidup lagi. Nah, itu umat Nabi Muhammad tuh ada keringanan. Kalau umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, Bani Israel Bahari, nah itu bila membunuh orang, walaupun kada bersengaja membunuh, maka kada lain balasanya dibunuh juga. Wajib dibunuh. Nah, kemudian lagi, ini kayak itu, kalau hukum Islam diterapkan di suatu negara, itu akan menjadi efek jerak. Contoh misalnya orang untuk membunuh, lalu kisahnya dibunuh juga kalau amunnya nang keluarga nang dibunuh ini kada memaafkan, kami menuntut dibunuh ya dibunuh, dipancong kayak di Arto, dipancong ada algojonya, pakai pedang, pakai kepalanya, disaksikan oleh orang banyak. Ulun misalnya menyaksikan itu pakai kepalanya. Kedua nih ulun membunuh orang. Masyarakat itu kedua nih membunuh orang, kenapa sudah menyaksikan beginilah orang yang membunuh akan dibunuh. Maka kedua nih membunuh orang, maka amanlah negara itu kan di dalam kisah pembunuhan. Nah artinya aman, jerak. Apabila orang misalnya mencuri, dipotong tangan, ya Allah. Nah, dipotong tangan misalnya, potong tangan bisa jalan sama mencuri, potong pulang ya. Nah, tapi di negara kita nih bila mencuri miliaran terlibat paling masuk penjara 2 tahun. Nang kasus siapa tadi? Timah yang kemarin tuh, paling berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun. Ada adil. Iya tuh kadang menjadi efek jerak, itu kita korupsi pulang. Akhirnya becuntan-cuntan pulang. Nah, orang mabuk-mabukan itu dicambuk. Berapakah? 180 kalau dicambuk Padahal ini lagi nyambuk, padahal lagi teler, menicambuk, belah dicambuk bang, padang banyak orang amun belum melakukan perzinahan dicambuk juga, amun belum kawin, kemudian dikucilkan selama setahun, diusir daripada kampung. Maksud diusir daripada kampung ini supaya di kampung orang tuh kita membuka lembaran baru, amun di kampungnya sudah tercoreng namanya kasianinya. Pembina mentalnya kada tahan, dicap sebagai penzina. Makanya Islam setelahnya dicambuk kan dipindah ke kampung lain supaya di kampung lain itu membuka lembaran baru. Yang namanya di kampung lain itu orang kada tahu tentang latar belakangnya, jadinya hidup di situ nyaman aja, kada tenang nyambati. Kada tahu aibnya. Apabila sudah pernah kawin melakukan perzinahan, misalnya dirajam sampai mati. Tapi diampuni dosanya, di akhirat tidak lagi disiksa. Itu hukum Islam dah.
supaya menjadi efek jerak. Lalu amanlah negeri itu, ada yang maling, ada yang mencuri, ada yang membunuh, ada yang mabuk-mabukan, ada yang wani memperkosa orang dan sebagainya. Amanlah negeri itu kalau hukum Islam ini diterapkan di suatu negara itu. Nah, cuma sayang sekali di daerah kita ini di Indonesia ada berlaku hukum Islam. Kemudian lagi di antara kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, apa? Kalau umat Bahari, Bani Israel, umat Nabi Musa, nah diceritakan di sini. Ketika mereka itu menyembah anak sapi, Nabi Musa ini sudah berpesan, sudah lawan Bani Israel, anulah aku hendak meninggalkan ikamna stomatna. Bujur-bujurlah, jangan sesat menyembah kepada Allah. Soalnya Nabi Musa saya menyembah anak sapi, menyembah selain Allah. Nah, datang Nabi Musa, Nabi Musa ini umatku ini menyembah anak sapi. Nah, lalu Tuhan menjelaskan tentang taubatnya. Apa taubatnya? Harus dibunuh. Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian karena imbang menyembah anak sapi. Tuhan masih menerima taubat, tapi syaratnya faqtulu anfusakum, bunuhlah akan diri kalian. Maksudnya ini bukan bunuh diri kada nih. Nang kada menyembah anak sapi ini, itu ditugaskan membunuh nang menyembah anak sapi. Tapi nang menyembah anak sapi ini bertobat, Bang. Syaratnya apa? Harus dibunuh. Beduk misalnya, padang tagat misalnya. Nah, kawan cocoknya perutnya mati. Tapi diterima Allah taubatnya. Sampai bunuh sampai kematian gitu. Adapun kita umat Nabi Muhammad SAW, maka cukup kita bertaubat itu minta ampun kepada Allah Ta'ala, menyesal, jangan lagi mau lagi. Diterima Allah Ta'ala taubat kita. Nah, misalnya kita napakah nyembah misalnya nyembah duit misalnya, kadang nyembah duit tuh kayaknya tidak. Apa? Maitung duit, sembayang kada, nanti nyembah duit caranya.